మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, చూడమ్మా ఈరోజు థర్మోడైనమిక్స్లో నెక్స్ట్ పార్ట్ నాన్న. థర్మోడైనమిక్స్లో నెక్స్ట్ పార్ట్ మాట్లాడుకుందాం. బుజ్జి ఏంటన్నా నెక్స్ట్ పార్ట్? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. ఏంటన్నా స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. Specific heat of a gas at constant volume is defined as a quantity of heat required to rise the temperature of unit mass of a gas through a 1 Kelvin or 1 degree Celsius is 1 Kelvin or 1 degree Celsius when its volume is kept constant. That is CV is equals to delta Q of V divided by M into delta T. This is the specific heat at a constant volume. At a specific heat of a specific molar specific heat of a gas at a constant volume, and then Cp is equals to delta Q into P divided by M into delta T at a constant pressure. At a constant pressure. Cp and Cv, what is this, ma? Heat is supplied to that gas at constant volume. The heat is supplied to the gas at a constant volume. That will be converted into a change in its internal energy. The heat is supplied to that gas at constant volume. That will be converts as ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందిరా బుచ్చి? that will be converts as internal energy. dq of v is equals to du. That must be equals to ncv dt. సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చురా? dq of v is equals to du, change in internal energy, that is equals to n into cv into dt. This is the equation. dq of v is equals to du, that is equals to n into cv into dt. అరే ఏం లేదురా, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర నువ్వు ఎంత హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసినా కానీ అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందని అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీగా మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతుందని అనమాట. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి డియూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ సివి డిటి. ఆ విషయం తెలిసిపోయింది మనకి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, when the heat is supplied to a gas at constant pressure, it is used to increase the temperature of the gas and doing some work to expansion at a constant pressure. దీన్ని ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు నాన్న? ఏంట్రా? when heat is supplied to the system at a constant pressure. When the heat is supplied to a constant system at a constant pressure, it is the supplied heat is used to ఎలా యూజ్ అవుతుందట? used to increase the temperature. Increase the temperature. ఎలా ఏం చేస్తున్నా? it is used to increase the temperature. యూజ్ చేస్తానరా? it is used to increase the temperature and it is used to increase the temperature increase చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను. and it is used to increase the temperature and doing some work some work. That is also called as that will be written as here now dq of p is equals to, at a constant pressure, dq of p is equals to du plus dw. Then we have to write that dq of p is equals to ncp dt. dq of p is equals to du plus dw, and then that must be equals to dq of p is equals to
NCP dt. This is very 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 important, Ranana. And the next one, relation between Cp and Cv. Relation between Cp and Cv. Relation between Cp and Cv. Cp minus Cv is equals to R, capital R, అయిపోయింది. And the next one, for a gas having that F degrees of freedom, if gas having F degrees of freedom, F degrees of freedom, F degrees of freedom, then gamma is equals to 1 plus 2 by F. F means degrees of freedom. The gamma is equals to 1 plus 2 by F. Cv is equals to, hence Cv is equals to simply, Cv is equals to F by 2 into R, and then Cp is equals to, Cv is equals to F by 2 into R, and then Cp is equals to 1 plus F by 2 into R. అరే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రాబోచ్చు. If gas having that F degrees of freedom, at that particular situation, gamma for that gas is nothing but 1 plus 2 by F, and hence Cv is equals to F by 2 R, and then Cp is equals to 1 plus F by 2 into R. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి అమ్మా, ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి మనకి ఫార్ములాస్. తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్, ప్రతి ప్రాబ్లం దగ్గర మనకి యూజ్ అవుతాయి. ఇది మోనో అటామిక్ గ్యాస్కి, అలానే డయాటామిక్ గ్యాస్కి, వీటికి కూడా మనకి ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి నాన్న. నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్, అరే ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సినటువంటి బిట్రా ఇది మాత్రం. Cp and Cv values for the different gases. Cp and Cv values for different gases. Cp and Cv values for different gases. Serial number చూస్తున్నట్రా. మోనో అటామిక్ గ్యాస్ ఏంటది? ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. మోనో అటామిక్ గ్యాస్ రా. నేమ్ ఆఫ్ గ్యాస్. అరే మీకు థియరటికల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ భయంకరంగా ఇవ్వకోకుండా జస్ట్ మీకు ఏ పాయింట్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయో ఆ పాయింట్స్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే. ఇక్కడేం గొప్పగా ఇక్కడ ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏం లేదు, మీకు రివిజన్ కోసం యూస్ అవుతుంది ఈ నోట్స్ అంతే. Cp Cv అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Cp బై Cv. అరే చూడండి నాన్న, ఇక్కడ మోనో అటామిక్ గ్యాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరిని తీసుకుంటాం? మోనో అటామిక్ గ్యాస్ అని అంటే ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాన్న? F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 రాబుజ్జి. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3, దెన్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3, దెన్ Cp ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5/2 R, అండ్ దెన్ Cv ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2 R, and then finally we have to write that 5/3, that is equals to 1.67 for the gamma Cp by Cv value. And the next one, for monoatomic gas completed, then diatomic gas అంటే రాబుజ్జి. డయాటమిక్ గ్యాస్కి 7/2 R ఇది. 7/2 R అంటే ఎంత వస్తుందిరా? Cp ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7/2 R, అండ్ దెన్ 5/2 R. డయాటమిక్ గ్యాస్కి ఎంత ఉంటుందిరా నన్న? 5 degrees of freedom is nothing but 5. F value is equals to 5, then we have to write that F value 5 అవుతుంది. degrees of freedom F is equals to 5 అంటే ఇక్కడ Cv is equals to 5/2 R అయింది. Cp minus Cv is equals to, అంటే Cp is equals to Cv plus R కదా, అంటే 7/2 R అవుతుంది అనమాట Cp, అండ్ దెన్ Cp minus Cv is equals to 7/5, that is equals to 7/5 అంటే 1.4. and the next one, tri or polyatomic or polyatomic gas, and that's having that 4R and then 3R,
అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ 4/3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1.33. అరే ఈ టేబుల్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నా అన్న. ఈ వాల్యూస్ మాత్రం మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో అవసరం అవుతాయి, ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతాయి. వీటి డెరివేషన్స్ అయితే చెప్పట్లేదు కానీ మీకు ఏ పాయింట్స్ అవసరం అవి మొత్తం డెరివేషన్స్ ఇప్పుడు చదువుకునే టైం కూడా కాదు రాబుచ్చి. డెరివేషన్స్ ఇప్పుడు డెరివేషన్స్ చూసుకొని ప్రతిదీ చూసుకునేటువంటి టైం కాదు. ఫార్ములా, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, అండ్ దెన్ ప్రీవియస్ మోడల్స్ అసలు ఏమొస్తున్నాయి ఏంటి, మోడల్స్ ఏంటి, అండ్ దెన్ ఫార్ములాస్, అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అవి మొత్తం చదువుకుంటూ ఉండాలి, రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనమ్మా. అయితే ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మొత్తం తీసుకోండి రాబుచ్చి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాస్తుందంటారు. ఇఫ్ n1 moles ఆఫ్ one gas mixed with n2 moles of another gas, then for the mixture CV mix is equals to n1 CV1 plus n2 CV2 CV of 2 divided by n1 plus n2, and then CP mix is equals to CV mix is equals to n1 CV1 plus n2 CV2 divided by n1 plus n2, and then this CP mix must be equals to CP mix ఎంత వస్తుంది రాబుచ్చి n1 CP of 1 plus n2 CP of 2 divided by n1 plus n2. అరే ఈ విషయాన్ని గమనించుకుంటారా, ఈ ఫార్ములాస్ కూడా తీయంటారా. ఇఫ్ n1 moles of one gas is mixed with that n2 moles of another gas, then for the mixture the specific heat of a gas must be equal to CV mix is equal to n CV1 plus n2 CV2 divided by n1 plus n2, and then CP mix is equal to n1 CP of 1 plus n2 CP of 2 divided by n1 plus n2. And the next one, different thermodynamical processes. నెక్స్ట్ వన్ అన్న డిఫరెంట్ థర్మోడైనమికల్ ప్రాసెసెస్. ఇది కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అయినా కానీ తీసుకోవాలి రబుచ్చి మీరు. డిఫరెంట్ థర్మోడైనమికల్ ప్రాసెస్. ఏంట్రా డిఫరెంట్ థర్మోడైనమికల్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను రాస్తుంది అంటే టీడీ ప్రాసెస్ అంటే థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ అని రాస్తున్నాను ఫస్ట్. నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఆ తర్వాత థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ తర్వాత దానికి ఏ ఈక్వేషన్ ఫాలో అవుతుంది రాస్తున్నాను రాబుచ్చి. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం రాస్తున్నాను రాబుచ్చి, డెల్టా యు ఇస్ ఈక్వల్స్ టు NCV/dt. థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్లో ఏ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ అయినా సరే ఈక్వేషన్ డెల్టా యు ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ NCV/dt ఫర్ ఎనీ ప్రాసెస్కైనా డెల్టా యు ఇస్ ఈక్వల్స్ టు NCV/dt, అండ్ దెన్ వర్క్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు PdV. ఎనీ ప్రాసెస్ ఏదైనా పర్లేదు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, Q is equals to delta U plus W. అరే ఇది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఎలా మారుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి, అంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫరెన్సెస్ ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం రబుచ్చి మనం. ఇన్ఫరెన్సెస్ ఫస్ట్ది ఏంట్రా, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ రబుచ్చి. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అని అంటే ఎవరు కాన్స్టెంట్ అది ఉంటారు రబుచ్చి. ఐసోబారిక్ మీన్స్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, P ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అయిందని అనుకో రబుచ్చి, V/T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, V/T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ డెల్టా యు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
ఎన్సివి డిటి అవుతుంది, ఎన్సివి dt అవుతుంది. And then pressure will be a constant at that particular situation. We have to write that W is equals to PdV kadra. W అని అంటే P into V2 minus V1 is equals to that N into R into T1 minus T2, that is NR into delta T అవుతుంది రాబుచ్చి. And the next one delta Q is equals to delta U plus W కదా. ఇక్కడ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్లో ప్రెషర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి ఈ క్యూ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ద క్యూ వాల్యూ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎన్సిపి డిటి అవుతుంది. ఎంత అవుతుందిరా, ఎన్సిపి dt. Here in this the pressure is constant, number of moles also constant, P is constant, and the number of moles in that isobaric system is constant. A number of moles are constant. అరే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్లో మనకి ఫైనల్గా ఏమవుతుందిరా, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ రాబోజీ. సెకండ్ వన్ ఏంటి, ఐసోకోరిక్ అని అంటే ఏంట్రా బుజ్జి, వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అండ్ దెన్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే P/T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే ఇక్కడ మనం సప్లై చేసేటువంటి హీట్ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది, డెల్టా యూగా, అంటే మనం సప్లై చేసేటువంటి హీట్ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది బుజ్జి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఎన్సివిడిటీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఆల్ ద హీట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ సప్లై టు దట్ సిస్టమ్ ఈస్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు దట్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ W, the work must be equals to 0. ఎంతనన్నా వర్క్ వాల్యూమ్ చేంజ్ ఏం లేదు కాబట్టి వర్క్ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వర్క్ ఏమైపోతుంది, W is equals to PdV కదరా. DV అని అంటే వాల్యూమ్ చేంజ్, ఇక్కడేమో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అని నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడేమో వాల్యూమ్ చేంజ్. వాల్యూమ్ చేంజ్ ఎంత అవుతుంది, V కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు 0 అవుతుంది. వర్క్ ఎంత అవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. వర్క్ బి 0. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ the Q will be changes. What is this? The amount of heat energy supplied to that system will be converts into a internal energy, N into CV into dt. And then the volume is constant, then work is V is constant, then work must be equals to 0. అరే ఎంతనన్నా ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది రాబోజే, వర్క్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అని అంటే ఏంట్రా, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే వర్క్ ఏమవుతుందిరా, ఫార్ములా వర్క్ ఏంటిది, వర్క్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు పీడీవీ కదా. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. దీంట్లో వాల్యూమ్ అరే ఇక్కడ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్లో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాను, మరి వర్క్ ఏమవుతుంది, వర్క్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్రెషర్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, వాల్యూమే కాన్స్టెంట్ అంటున్నాను, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ వర్క్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. అండ్ దెన్ థర్డ్ ప్రాసెస్ రా, isothermal process. ఏంటి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఏంట్రా వచ్చి, PV is equals to constant. అది ఫాలో అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ ఏంట్రా, PV is equals to constant. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ 0 అయిపోతుంది, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. దెన్ అరే డెల్టా టీ వాల్యూ మీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. డెల్టా టీ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. కాబట్టి డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్సివి డిటీ కదరా. డిటీ అని అంటే 0నేగా, 0 అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఎంత అవుతుందిరా, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ బి 0. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో ఇంకొకటి ఏడిసింది రాబుచ్చి, ఏంటది, ఇది వర్క్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. This is the work done by the isothermal process gadri. ఇది adiabatic process. Isothermal process కి వచ్చేసరికి 2.303 into RT into log E of V2 by V1 వస్తుంది. ఇది work done in the isothermal process is nothing but 2.303 into RT into log E of V2 by V1. This is that situation. And then Q, అరే ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందట, NRT ఇంటూ log E of V2 by V1గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. వర్క్గానే కన్వర్ట్ అవుతుంది, మనం ఇచ్చేటువంటి హీట్ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా వర్క్గానే కన్వర్ట్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఇట్ ఈజ్ స్లో ప్రాసెస్. ఏంటన్నా thermodynamic isothermal process is nothing but slow process. And the next one
change in internal energy must be equals to 0, and it obeys the Boyle's law, Boyle's law ni obey చేస్తుంది. And here we are taking that the conducting vessel, the temperature is constant, and the next one, number of moles is also a constant in that particular situation. అరే చూడండి రా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో ఎవరు కాన్స్టెంట్ రా? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి డెల్టా టీ 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ బి 0 అయిపోతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏంట్రా బుజ్జే? అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి లా పీవీ పవర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. ఏంట్రా? పీవీ పవర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. అండ్ దెన్ టీవీ పవర్ gamma minus 1 is equals to constant, and then p power 1 minus gamma into t power gamma is equals to constant. మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి లాస్ అని అనమాట ఇది అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్కి. అయితే ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ది అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంత డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n into cv into dt, and the next one work done is equals to p1 v1 minus p2 v2 divided by gamma minus 1, and the next one ఇక్కడ ఏమవుతున్నారు అన్న q must be equals to 0. అంటే మనం అడియాబాటిక్ సిస్టంలో మనం యూజ్ చేసేది బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ వెజిల్ కాబట్టి బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ వెజిల్ యూజ్ చేస్తాం అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో. కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా క్యూ అని అనేది 0 అవుతుంది. డెల్టా క్యూ అని అనేది 0 అవుతుంది అని అంటే డెల్టా క్యూ 0 అయిపోతుంది. డెల్టా క్యూ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. ఇదేంట్రా? ఇది క్విక్ ప్రాసెస్ అని అనమాట. దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? దిస్ ఈస్ ద క్విక్ ప్రాసెస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ డస్ నాట్ ఒబేస్ ది బాయిల్స్ లా. Boyle's law, and then delta q is equals to 0. And the next one polytropic process. Array fifth one ranana, polytropic process. ఈ పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందా బుజ్జి? పీవీ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. దీంట్లో మనం ఫాలో అయ్యేది ఏంటన్నా పీవీ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. ఈ ఎన్ ఈజ్ పాలిట్రోపిక్ ఎక్స్పోనెంట్. ఎన్ ఈజ్ పాలిట్రోపిక్ ఎక్స్పోనెంట్. n is polytropic. PV power gamma is equals to constant. PV power n is equals to constant. N is nothing but the polytropic exponent. Here in this delta u is equals to n into cv into delta t. అరే ఇక్కడ కూడా మనకి ఫార్ములా వర్క్కి వచ్చేసి p1 v1 మైనస్ p2 v2 డివైడెడ్ బై x minus 1, where x be the integer or the fraction. X be integer or fraction, and then here the q is equals to nc into delta t. Not any of the standard process. మనం ఇక్కడ ఎటువంటి స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఏం ఫాలో అవ్వట్లేదు. where the specific heat must be equals to c is equals to cv plus r by 1 minus n. This is the specific heat formula. C is equals to cv plus r by 1 minus n. అరే ఒకసారి ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ఒకసారి నేను మీకు రివీల్ చేస్తున్నాను. డిఫరెంట్ థర్మోడైనమికల్ ప్రాసెసెస్ వాటి ఒకసారి ఈ టేబుల్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తూ వెళ్తాను నాన్న. చూసుకోండి చిన్నగా ప్రతిదీ చూపిస్తున్నాను. చూసారు కదరా నాన్న. ఎక్కడ వరకు ఫస్ట్ ఐసోబారిక్ ఐసోకోరిక్ అయిపోయినాయి. తర్వాత ఐసోథర్మల్ వస్తుంది చూడండి అన్న. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ నాన్న. థర్డ్ వన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ వచ్చింది.
దెన్ నెక్స్ట్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ వచ్చింది, తర్వాత పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ వచ్చింది నాన్న. ఓకేనమ్మా, పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ వచ్చింది నాన్న. తీసుకున్నారా? పాలిట్రోపిక్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నారా? వెరీ గుడ్. తర్వాత ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్ చెప్తారా. తర్వాత చూడమ్మా, నెక్స్ట్ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్లోనన్నా దాన్ని బేస్ చేసుకున్న మనకి రెండు ఉన్నాయి నాన్న. హీట్ ఇంజిన్ ఒకటి ఉంది, హీట్ ఇంజిన్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్లో ఫస్ట్ హీట్ ఇంజిన్ అన్న. దెన్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా, ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 - T2/T1, T2/T1, that is the efficiency of heat engine. And then refrigerator అంటే ఏంట్రా బుజ్జి, it having that coefficient of performance beta is equals to ఏంటన్నా, coefficient of performance is equals to T1 minus T2. Coefficient of performance is defined as the heat transferred into that hot reservoir to a work required to transfer that heat, that is beta is equals to Q1/W అని రాసుకోవచ్చు నాన్న. బీటా is equals to ఫార్ములా ఏమొస్తుందిరా, బీటా is equals to T1 minus T2. Here always the T1 is greater than that of T2, and then the beta is always greater than that of 1. Entrana beta is always greater than that of 1. But the heat engine, in that heat engine, the heat engine efficiency is always less than that of 1. Always less than that of 1. The efficiency is less than that of 1. అరే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలన్న. ఇక్కడ T2, T2 అనేది ఏంట్రా, T2 ఈజ్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ T1. అరే ఇక్కడ హీట్ ఇంజిన్లోనేమో T2 లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ T1 రా బుజ్జి. ఇక్కడేమో రెఫ్రిజిరేటర్లోనేమో T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ T2 రా. అరే రెండు డిఫరెంట్ రా బుజ్జి. హీట్ ఇంజిన్లోనేమో ఏమవుతుందిరా నాన్న, హీట్ ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాం. హీట్ ఇంజిన్ గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు దీంట్లో హాట్ రిజర్వాయర్ చూడమ్మా. హీట్ ఇంజిన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏముంటాయి, హాట్ రిజర్వాయర్ అండ్ దెన్ కోల్డ్ రిజర్వాయర్. The heat will be transferred from the hot reservoir to the cold reservoir, and then this is nothing but engine. What is this? That is engine. Engine కి సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఎంత వచ్చిందిరా, వర్క్ must be equals to, what is the work done here now? Work is nothing but, simply we have to write that the work done must be equals to, work ఎంత వస్తుంది రా బుజ్జి, work must be equals to T1 minus T2. Here in this the particular situation, the work, the efficiency must be equals to W1 by ఎంతమై efficiency must be equals to formula. What is this ma, that is Q1 divided by ఎంత రాసుకోవచ్చు రా బుజ్జి, work divided by Q1. Work divided by Q1. Work అని అంటే ఎంత, T1 minus T2 divided by T1 అంటే 1 minus T2/T1. 1 minus ఎంట్రనా T2/T1. 1 minus T2/T1. This is the efficiency of that the particular situation must be equals to, efficiency is equals to 1 minus T2/T1. efficiency ఎంత వస్తుంది రా బుజ్జి, 1 minus T2/T1. The efficiency is equals to work by Q1, that is equals to 1 minus T2/T1. అలానే ఇక్కడ దీనికి కూడా మాట్లాడుకుందాం రా బుజ్జి. రెఫ్రిజిరేటర్కి సంబంధించినటువంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే ఇదేమో హాట్ జంక్షన్, ఇదేమో కోల్డ్ జంక్షన్ రా బుజ్జి. The heat will be transformed from the cold junction to the hot junction. Here in this the work must be equals to, what is the work? Work must be equals to T1 minus T2. Here in this simply the coefficient of performance must be equals to that, the Q1/W. Q1 is nothing but T1.
T1 divided by work is nothing but T1 minus T2, that is equals to simply coefficient of performance T1 by T1 divided by T1 minus T2. And the next one here, in that the particular situation beta is equals to 1 minus T1 by T2, then beta is always greater than that of 1. Coefficient of performance is greater than that of 1, but coefficient of performance is greater than that of 1, and then the efficiency of heat engine is less than that of 1, and then the percentage of efficiency is less than that of 100%. Less than that of 100% is always, that is the situation. ఓకే నాన్న, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇదంతా బాగానే ఉంది. మరి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్కి అలానే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్కి దీనికి మధ్య రిలేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నాన్న? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్కి అలానే ఈటాకి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్? ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్కి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్కి మధ్యన రిలేషన్స్ అవన్నీ కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్లో చూద్దాం నాన్న. ఒకసారి చూడండి. సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అని అంటే మీకు ఓవరాల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఎప్పుడైనా కానీ హీట్ అని అనేది కోల్డ్ జంక్షన్ నుండి హాట్ జంక్షన్కి పాస్ అవ్వదట. అదొకటి చెప్పాడు. ఏంట్రా? ద హీట్ డస్ నాట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ది కోల్డ్ బాడీ టు ది హాట్ బాడీ. కోల్డ్ బాడీ నుండి హాట్ బాడీకి హీట్ అనేది సప్లై అవ్వదట ఒక అతను చెప్పింది. ఇంకొక అతను ఏమని చెప్పాడు? దర్ ఈజ్ నో పర్ఫెక్ట్ heat engine to convert that the 100% of heat into work. నువ్వు ఇచ్చినటువంటి 100% ఆఫ్ హీట్ని వర్క్గా కన్వర్ట్ చేసేటువంటి హీట్ ఇంజిన్ భూమి మీద ఏదీ లేదంటున్నాడు. అది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రా. ఏంటి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? దర్ ఈజ్ నో హీట్ విల్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ది హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ టు ది హాట్ బాడీ. దర్ ఈజ్ నో heat will flows from cold body to hot body. That is the first one. And then second one is nothing but, what is the second statement for the second law? What is the second statement for the second law of thermodynamics? No, we don't know, or we don't have any perfect engine to convert the total heat into the work. There is no perfect heat engine. We don't know, or we don't have any perfect heat engine to convert the total amount of heat into work. నువ్వు ఇచ్చినటువంటి 100% ఆఫ్ హీట్ని వర్క్గా కన్వర్ట్ చేసేటువంటి ఎటువంటి హీట్ ఇంజిన్ భూమి మీద లేదట. ఓకేనా? ఇది సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. అయితే దానికి సంబంధించినటువంటి కార్నోట్స్ ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ రా. హీట్ ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత వచ్చింది? హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 minus T2 by T1. T2 is less than that of T1, and this the particular situation eta is less than that of 1. And then refrigerator కి సంబంధించినటువంటి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే T1 by T1 minus T2 అవుతుందిరా. T1 ఇక్కడ T1 is greater than that of T2 రాబోచ్చు. And the next one రా. ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్లోనేమో హీట్ డైరెక్షన్ అనేది, హీట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ అనేది కోల్డ్ జంక్షన్ టు హాట్ జంక్షన్ ఉండిద్దిరా. హీట్ ఇంజిన్లో అయితేనేమో హాట్ రిజర్వాయర్ టు కోల్డ్ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది రాబుచ్చి. ఇక్కడ మనకి హీట్ ఇంజిన్కి సంబంధించినటువంటి ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి 1 minus T2 by T1 రా. అది ఎప్పుడు కూడా లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ 100% ఉంటుందిరా. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ 100% ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఈ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ 1 ఉంటుంది. ఎఫిషియన్సీ అనేది లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ 1 ఉంటుంది. బీటా అనేది గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ 1 ఉంటుంది. ఆ విషయం చూసుకోండి అమ్మ ఒకసారి. మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం రా నెక్స్ట్ వీడియోలో. రేపు థర్మోడైనమిక్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకేనా?